الفاتحة إلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه الكرام. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت عليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل عليه وسلم. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله. بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله. بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله. آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهر. آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهر. آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهر. يا ربنا واعف عنا وامحو الذي كان منا. يا ربنا واعف عنا وامحو الذي كان منا. يا ربنا واعف عنا وامحو الذي كان منا.
يا ذا الجلال والإكرام أمت على دين الإسلام 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 يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤمنين أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤمنين أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤمنين يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا علي يا خبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا علي يا خبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا 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 لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وشرف وكرم ومجد وعظم ورضي الله عن أهل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه الأكرمين وأزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين وتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وعنا معهم وبهم برحمتك يا أرحم الراحمين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الفاتحة إلى روح سيدنا وحبيبنا شفيعنا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته وإلى روح سيدنا المهاجرين الله أحمد بن عيسى وإلى روح سيدنا وسيد الأعظم الفقيه المقدم محمد بن علي بعلوي وجمع سادتنا بعلم موصولهم وبرهم وإلى أرواح سادتنا الصوفية حينما كانوا وحلت أرواحهم من مشارق الأرض ومغاربها وخصوصا إلى روح سيدنا صاحب الراتب والبلاد وسيد العباد والبلاد الحبيب عبد الله بن علوي بن محمد الحداد وعصونهم وبرهم وأن الله يعلي درجاتهم في الجنة ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة من أرواح كافة عباد الله الصالحين ووليدنا ومشايخنا في الدين وذوي الحقوق علينا وأموات أهل هذه البلدة من أهل لا إله إلا الله أجمعين وإلى أرواح أموات المسلمين وأحيائهم إلى يوم الدين
أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويفرج قلوب المسلمين ويشفي مرضاهم ويجمع شملهم على الهدى ويؤلف ذات بينهم ويولع عليهم خيارهم ويصرف عنهم شرارهم ويقي نظيهم شر الفتن والمهن والمؤذين والمتعدين من قريب أو بعيد ويلقي أسعارهم وينصر أمطارهم ويعطي كل سائل منا ومنكم سؤله على ما يرضى الله ورسوله ويفتح علينا فتح العارفين ويختم لنا بالحسنى وهو راض عنا في خير ولطف وعافية. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. يا عالم السر منا لا تهلك الستر عنا وعافنا واعف عنا وكن لنا حيث كنا. يا عالم السر منا لا تهلك الستر عنا وعافنا واعف عنا وكن لنا حيث كنا. يا عالم السر منا لا تهلك الستر عنا وعافنا واعف عنا وكن لنا حيث كنا. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم خيرا. جزا الله عنا سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم ما هو أهله. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم خيرا. جزا الله عنا سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم ما هو أهله. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم خيرا. جزا الله عنا سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم ما هو أهله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيد السادات قطب البداية والنهاية خليفة الله في خزائن الأرض والسماوات وعلى آله وصحبه ما دامت السادات والقادة صلاة تفتح لنا بها أبواب الخيرة والسعادة في دار الدنيا وفي دار المعاد. وبارك لنا بها في عمرنا وفي رزقنا وفي أولادنا وعلى إخواننا من المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات أينما كانوا في جميع الجهاد والبلاد وتنجينا بها وإياهم من جميع الأهوال والآفات ومن شر الحياة وشر الممات ولي الحسنة وقضي الحاجة. قال المصنف رحمه الله ونفعنا به وبجميع علومه في الدارين آمين. Maka lazimkan olehmu akan memelihara mata engkau karena firman Allah Ta'ala, halaman 5 baris ke-6 dari bawah. Lazimkan, arti lazimkan itu wajib terus-terusan. Lazimkan artinya wajib terus-teruskan. Olehmu akan memelihara mata engkau dari memandang yang dilarang, maksudnya karena firman Allah Ta'ala, qul lil mu'minina yaghudduna min absarihim wa yahfazu furujahum dzalika azka lahum innallaha khabirum bima yasnaun. Artinya bersabda, arti bersabda itu sampaikan, ya. Sampaikan olehmu hai Rasulullah. Itu maksud bersabda di situ, sampaikan olehmu. Karena artinya itu kalau Arabnya ya qul, sampaikan olehmu hai Rasulullah, wahai Nabi Muhammad nih, sampaikan olehmu hai Rasulullah bagi sekalian orang-orang yang beriman. Apa bunyi kalimat yang disuruh oleh Allah kepada Nabi kita menyampaikan kepada kita orang beriman? Nah, bunyi kalimatnya yang kayak ini. Nah, pejamkan oleh kamu akan mata kamu daripada barang yang tiada harus bagi kamu melihat. Nah, jadi disuruh mata bapak jam daripada sesuatu yang kita kada boleh melihatnya. Maka bila inya bujur-bujur beriman lawan Tuhan niscaya,
Nah, itu maksudnya. Apabila kalian bujur-bujur beriman kepada Allah, niscaya memejam oleh mereka itu akan segala mata mereka itu. Jadi ciri khas orang beriman mau memejamkan mata daripada yang diharamkan oleh Allah. Dan juga suruh olehmu akan mereka itu dengan memelihara faraj. Faraj ini kemaluan mereka itu. Amun bujur-bujur beriman niscaya, nah itu maksudnya, niscaya memelihara mereka itu akan segala faraj mereka itu, kemaluannya kita. Kalau laki-laki kemaluannya ada, bini-bini nah kayak itu juga. Maka ciri khas orang beriman memelihara lawan kemaluan. Apabila kemaluan kita atau mata kita tadi kada dijaga, berarti waktu itu kita iman kita rusak. Itu maksudnya. Kada bujur-bujur beriman yang sempurna tuh. Dan yang demikian itu, demikian kita mau memelihara lawan mata, lawan kemaluan, itu lebih baik bagi mereka itu. Azka lahum, lebih baik, lebih bersih, lebih suci, lebih mendatangkan kebaikan, lebih memelihara bagi hati. Nah, yang menjaga mata nih, lawan menjaga kemaluan, lebih memelihara bagi hati, lebih membersihi hati, dan lebih membanyakkan pahala. Itu maksudnya. Bahwasanya Allah Ta'ala sangat mengetahui akan yang batin. Nah, jadi Allah Ta'ala sangat mengetahui, bahasa anunya tadi khabirum bima yasnaun. Bahwasanya Allah Ta'ala itu masih sambungan artinya, sangat mengetahui akan yang batin. Yang batin tuh yang kita tuh kadang melihat, Allah melihat. Nah, yang mengerjakan mereka itu akan Dia. Mereka siapa? Mereka orang beriman. Apa yang digawi mereka, baik yang secara zahir maupun yang batin, Allah sangat mengetahui. Semacam dengan zahirnya. Jadi yang batin di kita sama dengan yang zahir bagi Allah, kada ada perbedaan. Kalau bagi kita kan ada perbedaan, zahir kelihatan, kalau batin kada kelihatan. Itu kita. Kalau bagi Allah yang batin semacam dengan yang zahir. Arti semacam itu sama di kita, kada ada perbedaan. Maka apabila kita tuh mau memelihara mata lawan kemaluan tadi, maka membalas ia Allah akan mereka itu, mereka orang beriman atasnya, atas perbuatannya yang baik tadi. Nah, gitu. Jadi bila Tuhan tuh menyuruh, berarti Tuhan menyediakan balasan ganjaran kebaikan. Jadi kada Allah tuh bila bersuruh tuh kada membalas. Bila Allah menyuruh, nah ada balasannya. Ternyata kita kada maasi, ada juga balasannya. Sama ada balasannya. Maka jar sidin, jar musannif ini, nah, ada pada ayat ini, ayat yang di atas yang dibaca tadi nih, itu pertama mengandung masalah satu, mengajar kelakuan yang baik. Arti mengajar ini menyampaikan. Dalam ayat tadi tuh ada di situ kita disuruh mengajar atau mengajar, lain mengajar memukuli, menyampaikan kayak apa cara kelakuan yang baik. Satu dalam ayat tadi, dan yang kedua di situ ada juga memberitahu. Nah, dua. Dan yang ketiga ada di situ menakutkan, artinya memberi kabar takut. Nah, tiga. Ada mengandung secara tersirat, ada mengandung tiga di situ, tiga makna, tiga tujuan, tiga maksud dari Allah Ta'ala kepada orang-orang yang beriman nih. Maka adapun yang pertama yaitu mengajar adab. Adab nih itu kelakuan yang baik. Maka firmannya yaitu, arti firmannya itu yang Allah yang berfirman di ayat yang di atas tadi, ada kalau bunyinya jasidin yang bersabda olehmu bagi sekalian yang beriman. Maksud bersabda itu sampaikan olehmu wahai Muhammad bagi sekalian orang yang beriman. Nah, apa disampaikan? Artinya jaga mata, jaga kemaluan. Amun bujur-bujur beriman, niscaya memejamkan mereka itu akan segala mata mereka itu. Nah, itu kan dalam kurung.
Ya kalau itu satu pembahasan sebenarnya. Nah, itulah yang dimaksud mengajar adab. Jadi Nabi kita disuruh oleh Allah Ta'ala mengajar. Apa yang diajarkan? Adab. Nah, Nabi sudah berdahulu menggawi, disuruh pulang Nabi mengajarkan para sahabat sampai ke kita pelajaran adab. Adab pintangan mana? Pintangan menjaga mata, menjaga kemaluan. Satu dulu ayat di atas itu mengandung suruhan, yaitu mengajar tentang adab, mengajar kelakuan yang baik jadi kita, yaitu adab. Nah, kelakuan itu terbagi dua, ada kelakuan zahir yang mata anggota 7, ada kelakuan batin amal hati. Nah, jadi Nabi itu bukan hanya sidin berakhlak tasawuf, tapi pengajar tasawuf. Ini dalilnya sampaikan olehmu hai Muhammad, qul lil mu'minin. Nah, pengajar. Makanya ajar Nabi, innama bu'istu mu'allima. Aku ini diutus sebagai pengajar, sebagai guru tauhid, guru fikih, guru tasawuf. Satu dulu, yaitu daripada niscaya memejamkan mereka itu akan segala mata mereka itu. Nah, tuh kurung tutup. Ya kalau daripada apa? Daripada barang yang tiada halal memandang kepadanya. Nah, dan dengan ini perkataan menyuruh oleh Allah akan hamba-hambanya yang beriman dengan yang berkelakuan yang baik. Allah menyuruh. Meliwat mana Allah menyuruh? Meliwat nabinya, kekasihnya, yaitu apa kelakuan yang baik? Memelihara mata daripada melihat yang haram, dan juga memelihara kemaluannya daripada yang tiada halal dikerjakan dengan dia. Nah, ada halal kita kemaluan. Makanya bila umur sadang aja sudah, misalnya duit ada aja, usaha ada aja, kawin naik. Jangan menghadang kaina. Lo kopina isok kiamat. Ada sampat yang di dunia. Kalau kopina maharap yang di akhirat tuh, amun masuk surga. Siapa tuh masuk neraka juga sekalinya. Nah, apam di dunia kada dapat, apam di akhirat kada dapat. Kawin. Nah, amunnya kita membutuhkan, apabila ini butuh perlu lah, lain yang butuh kita ini kan bahasa Indonesia ya Allah. Apabila butuh kawin, amunnya kada butuh kada usah. Nah kayak itu. Amun yang bila diisukan maulin, nah kawin naik. Nah, maka wajib atas sekalian hamba menjunjung perintah Tuhannya, menjaga mata, menjaga kemaluan. Nah, itu perintah Allah. Dengan cara apa kita menjaga? Di antaranya dengan cara kawin. Itu di antaranya. Nah, amun ada haja usaha, duit ada haja, batu kita tadi butuh kawin. Nah lain mun kada butuh, kada kawa misalnya, hendak kawin usaha kada ada, makan seorang gin bibiya cukup, sapiring tahan seminggu, diimit tuh nah, kayak apa nak memberi makan anak orang. Nah ini kada kawa, puasa kada tahan. Ngalih bener, puasa kada tahan. Nah kayak apa? Amun kayak ini kayak apa kisahnya? Nah mata dijaga, kemaluan dijaga, tapi ngalih menjaga munnya gagah benar. Nah kayak apa? Nah kayak itu, misalnya nih, nah kawin naik, cari yang mau jujuran murah. Nah banyak kayak janda umur 60 tahun. Ada aja janda umur 60 tahun. Anaknya sudah gana-ganalan juga, jadi kada ada dia ragu. Nah barang janda ada apa-apa.
Nah, itu dalam rangka menjaga mata, menjaga kemaluan. Nah, jadi itu menjunjung perintah Tuhannya aja kita. Dan jika tiada, kita nih kada menjunjung perintah Allah, niscaya adalah ia jahat parangai narnya. Nah, jahat parangai dan patut ia dimurkai oleh Allah dan disiksa. Nah, jadi Allah itu menyiksa bisa di dunia juga, supaya orang tadi kada disiksa lagi di akhirat. Dengan cara apa? Ditimpakan musibah kah, misalnya digaringakan kah, diranjah mobil saltum kah misalnya, lu garing bertahun-tahun menghapus dosa nih, hanyar mati ada nang kayak itu. Ada juga mati bakal kajutan kada sempat bertaubat. Nah, berarti Allah hendak menyiksa di akhirat kena dikubur. Amun kita tuh menukawa di dunia selamat, di akhirat selamat, kehendak kita nih. Nah, kayak apa caranya? Nah, bertaubat caranya tuh bertaubat, menghendak di dunia selamat, di akhirat selamat, maka bertaubat kita. Mata yang selama ini gawiannya yang dilihat kada bagus, kamaluan kada terjaga. Nah, kada kawai kita manusia tanpa salah dan dosa, bertaubat. Nah, bertaubat ya kita. Kan tagawi pulang, taubat pulang. Tagawi pulang, taubat pulang. Biar sampai 70 kali dalam sehari, tetap kita bertaubat, tapi bujur-bujur taubat yang bujur. Nah, itu. Dan adapun yang kedua dari makna yang tersirat dari firman Allah yang di atas tadi, yaitu memberitahu. Nah, jadi yang kedua tuh bari garis di bawah, memberi nomor 2. Nah, kayak itu supaya tahu cara membaca kitab Melayu ini. Nah, bari garis di bawah, bari nomor 2. Jadi makna tersirat dari yang di atas tadi, yang tersirat yang nyata kelihatan, bukan hanya tersirat lagi, tersurat dan tersirat, yaitu memberitahu di mapin tangan mananya, yaitu maka firman-Nya yang berbunyi itu nah dalam kurung, bermula demikian memejamkan mata dan memelihara faraj. Nah, kalau tadi bahasa Arabnya lalika azka lalika. Nah, bermula yang memelihara faras tadi, memejamkan mata, memelihara faras, dalika itu lebih membersihkan bagi hati dan lebih menambahkan kebaikan bagi mereka itu orang-orang beriman. Nah, jadi kita mau menjaga mata, mau menjaga kemaluan, lebih membersihkan hati dan menambah-nambah kebaikan pahala. Jadi kenal benar pahalanya. Kalau kawa kita menjaga mata, menjaga kemaluan, yaitu memberitahu oleh Allah Ta'ala dengan ini perkataan sidin atas bahwasanya memejamkan mata dan memelihara faras kemaluan itu, keduanya itu, atau bahasa dalam Qur'annya tadi dzalika, sabab bagi membersihkannya hati daripada segala dosa. Berarti bila kita melihat yang kada baik, hati itu ingat ya kita satitik dosa yang betipak di hati, melihat pulang yang kada baik betipak pulang di hati yang ingat. Nah, dan sebab bagi membanyakkan pekerjaan kebajikan. Jadi dosa yang di hati ini dibarasi, kada kotor aja kita dari dosa, sebab kita menjaga mata dan kemaluan, dan sebab bagi membanyakkan pekerjaan kebaikan. Siang ini nah kita kada kawa menjaga mata, malamnya kada kawa kita beribadah bujur. Yang kisah yang anak bertahajud nih. Nah, kada kawa menjaga mata kita, maka malamnya kada kawa kita anak beribadah bujur-bujur, bangun naik. Nah, betul guring aja pulang kita. Kecuali kita bertaubat sebelum guring tadi. Nah, jadi hati kita tadi ada mau bagus. Kalau mata ini babarang kita, kemaluan babarang, hati kada mau bagus. Sebab mata ini jendela bagi hati. Sesuatu yang dilihat oleh mata itu masuk ke hati. Nah, bila yang kada baik dilihat, yang kada baik juga masuk. Satu dulu. Nah, jadi Allah memberitahukan bila nyawa kau menjaga mata, apalagi mata itu digunakan sebagai fungsi utama melihat kaisaan Allah. Nah, itu fungsi utama mata.
Maka hati ini menjadi asrar, menjadi penyimpanan rahasia-rahasia Allah. Karena yang dilihat keesaan Allah. Tapi kalau kita lihat yang diharamkan oleh Allah, hati itu jadi gudang penyakit. Jadi gudang penyakit. Makanya hati mata jendela bagi hati. Nah, apa yang dilihat? Kebaikan-kebaikan Allah, keesaan Allah, nikmat-nikmat Allah yang dilihat, keagungan Allah, lalu masuklah ke dalam hatinya tadi asrar gitu, atau anwar yang bagus-bagus. Jadi apa yang kita lihat itu yang masuk. Nah, gitu. Dua sudah. Jadi Allah yang kedua ini memadahkan bila nyawa kawa menjaga, nah akan baik bagi hatimu dan menambah pahala bagi dirimu, jar Allah Ta'ala. Itu pemberitahuan. Lalu dan adapun yang ketiga, menakutkan. Arti menakutkan itu memberi kabar takut. Allah Ta'ala di ayat tadi mananya, yaitu maka firman-Nya dalam kurung tuh, bahwasanya Allah Ta'ala sangat mengetahui akan batin barang yang mengerjakan kamu akan Dia, seperti mengetahui akan zahirnya. Kalau bahasa Arabnya innallaha khabirum bima yasnaun. Nah, Sidin ini menafsirkan karena Sidin ini ahli tafsir orangnya. Nah, jadi ujar Sidin, maksud dari yang ayat yang innallaha khabirum bima yasnaun itu artinya bahwasanya Allah sangat mengetahui akan yang batin barang yang mengerjakan kamu akan Dia, sebagaimana mengetahui Allah akan zahirnya. Maka selagi membalas, jadi Allah tuh bila mengatakan ya Allah aku tahu aja, berarti Allah hendak membalas. Maksudnya tahu ya kau aja Tuhan, berarti hendak membalas, bisa membalas kebaikan, bisa membalas kejahatan. Maka selagi akan membalas iya Allah akan dia orang beriman. Jika ada ia baik, jika ada ia baik, niscaya membalas ia Allah dengan pahala dan kesenangan dan surga. Artinya bila mata nih baik yang dilihat, maka Allah balas dengan pahala, kesenangan dan surga. Dan jika ada ia orang beriman yang digawinya kejahatan, maka membalas ia Allah. Nah tuh ia tuh cakai berbahasa nahunya domir, kembalinya ke pana tuh ada tuh iya kembali kepada Allah. Amun kita kada paham kada biasa banyak bener iyanya aja yang mana-mana ini aja. Nah lalu pusang gini tuh kada tahu. Makanya kita belajar berkitab ini supaya tahu iya membalas iya Allah dengan siksa dan api neraka. Jadi ayat firman Allah Ta'ala tadi mengandung tiga perkara. Yang ketiga ini memadahkan ada balasan dari Allah, karena Allah melihat. Cakap bahasa kitanya tahu ya kok bisa ya kan aku membalas, belinya baik juga aku balas, beli jahat juga. Nah itu bahasa kitanya yang innallaha khabirum bima yasnaun itu. Nah itu maksudnya. Dan lagi firman-Nya Allah Ta'ala tambahannya pulang ya'lamu kha'inatal a'yun. Nah ulun kata membaca supaya kopina barisnya ada kopin berisi. Ya'lamu kha'inatal a'yuni wa ma tukhfis suduru, barisnya tuh. Artinya mengetahui oleh Allah Ta'ala akan khianatnya segala mata. Jadi mata itu ada fungsinya, kada kita gunakan sebagai fungsi utama, khianat sudah narenya. Jadi jar Allah ku julung mata sagan melihat kebaikanku, keesaanku. Sekalinya mata digunakan kepada yang lain itu khianat narenya. Dan Allah itu tahu akan khianatnya mata. Satu dulu, yaitu mencuri oleh mata itu akan memandang kepada yang diharamkan. Tahu Tuhan walaupun sakiliran, walaupun sekajapan kita melihat, tahu Tuhan. Sekejapnya kita bahasa internasionalnya menyiritkah? Nah, menyirit itu bahasa Pahuluan bang, menyirit dinto. Apa kalau bahasa Indonesianya apa menyirit itu? Melirikkah? Nah, melirik ya kita. Satu lirikan Tuhan tahu apakah satu lirikan ini
sesuai fungsi atau kada, Tuhan tahu. Apakah berkhianat atau kada, Tuhan tahu. Nah, satu lirikan aja tuh apalagi berendam. Dan mengetahui ia Allah akan barang yang menyembunyi oleh segala hati. Nah, dan Allah tuh tahu apa yang disembunyikan oleh segala hati makhluknya, yaitu daripada cita-cita. Maksud cita-cita tuh rencana, kehendak, yaitu cita-cita, rencana mengerjakan kejahatan. Tahu yang tukhfis sudur tuh, yang disembunyikan oleh hati. Nah, apa yang disembunyikan oleh hati? Cita-cita, rencana. Nah, rencana apa? Mengerjakan kejahatan. Dah lumpang menggawe, cuma rencana aja sudah tahu Tuhan. Dan cita-cita mengerjakan kebaikan, Tuhan juga tahu. Jadi di hati kita tuh antara dua aja apa rencanaan nih. Ada rencana hendak berbuat baik, ada juga rencana hendak berbuat jahat, Tuhan sudah tahu. Nah, cuma kena rencana kita yang baik ninto, amun hendak jadi pahala lah, amun hendak jadi pahala tuh diujungi dengan kalimat insyaallah wa bihaulihi wa quwwatihi. Nah, kan kita berencana nih hendak ini baik bertahan bang, insyaallah wa bihaulihi wa quwwatihi. Nah, maka jadi ada balasannya. Kalau hanya sekedar rencana baik aja ini segala macam tapi kada be insyaallah, nah kada wa bihaulihi wa quwwatihi, kada ada sadarnya bahwa rencana kita nih Allah juga yang menentukan. Kita ini la haula wala quwata, maka bila Allah bakal hendak jadi, bila kada. Nah, kesadaran nang itu nah wajib penutup, sebagai penutup dari perencanaan apa yang ada di hati kita. Bila kada ada nang kaya itu, sia-sialah rencana baik kita tadi, kada jadi pahala juga. Nah, itu tambahannya tuh. Jadi Allah mengetahui apa yang menjadi cita-cita oleh si hati tadi. Nah, dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi pulang bersabda, "Innan nadhara ila mahasinil mar'ati sahmun masmumun min sihami iblisa. Faman tarakaha adzaqahu Allahu ta'ala ta'ma ibadatin." Nah, ta'ma ibadatin tasurruhu. Artinya bahwasanya memandang kepada tempat-tempat yang elok daripada tubuh perempuan. Melihat bibinian mau gondolnya ya misal nang kaya itu tuh. Misal. Nah, lalu melihat nang kaya itu, melihatnya itu nah itu seperti anak panah yang beracun. Termasuk di situ tulisnya daripada, tulisnya di bawah termasuk segala anak panah iblis. Nah, jadi pandangan kita itu nah memandang sesuatu yang diharamkan dari tubuh bibinian itu pandangan beracun, termasuk anak panah dari iblis. Masuk ke hati, rusaklah hati tadi. Kenapa dipadahkan termasuk anak panah iblis? Karena pada sangat segera membinasakan kita. Nah, membinasakan hati. Maka barang siapa meninggalkan akan dia memandang yang kada bagus nih, karena takut akan Allah Ta'ala, niscaya. Nah, apa hasilnya? Memperpusakai akan dia. Maksudnya mewarisakan akan dia, akan orang tadi, oleh Allah Ta'ala akan kesedapan. Sedap itu kelezatan amal ibadah. Yang menyukakan ia amal ibadah yang nikmat tadi akan dia, akan si pelakunya. Nah, terjawab sudah di sini. Jadi ada kita beribadah tapi kada pernah rasa nyaman. Nah, kenapa pina kada mau rasa nyaman beribadah? Nah, kita belum bujur-bujur kawa menjaga mata dari sesuatu yang dilarang melihatnya. Nah, sehingga kita kada diberi Tuhan rasa nyaman, rasa lezat beribadah. Nah, yang rasa manisnya, rasa nyamannya beriman lawan Tuhan tuh nah suah ada kita merasa. Yang rasa nyaman benar. Bilang ibarat kado saya makanan gitu kada apa-apa, kada rasa kenyamanan beriman lawan Tuhan. Kita ini kan beisi Tuhan Allah, tahu beratan sudah. Beisi Nabi paharatnya Nabi Muhammad. Ya kalau tapi pernah kita kahihimungan benar. Jadi umat Nabi Muhammad beisi Tuhan Allah,
kahimungan tuh nah rasa nyaman benar sampai lupa makan lupa goreng bisa kada suah kok. Nah, kenapa kada suah? Ini kita kada kawa menjaga mata, maka kada diberikan rasa lezat. Nah, orang-orang wali ini orang wali panglah ada kita ini kan mudah dapat berkatnya ya kalau. Nah, sekali mengucap zikir la ilaha illallah asakannya nyamanan kanyang tupang nah, hendak pulang bahasa Arabnya hendak tarus nah baca pula baca tarus caka kada mangganang jadwal kada bahampihan orang membaca nah kayak berzikir la ilaha illallah kita ini kan berzikir 10 kali aja pang hendak 1000 kali kada tuntung sampai tengah malam kita maka hendak bacaan kita pulang makanya 10 kali aja dibatasi. Nah jadi baca ratib hadat itu boleh aja 10 kali. Nah dikitnya pang ya orang 100 ya beh udah mesti 100 10 kali ini nah kali berapa ikung manusia di sini anggaplah di sini 100 10 kali 100 hitung pang dulu berapa 10 kali 100 dia pengen hitung nah ulun minum 10 kali aja tapi kali 100 berapa tadi berapa Ustaz 1000 nah, sama seperti 1000 kali nah pahala 1000 membaca la ilaha illallah dijulung ke tiap per orang yang hadir di sini nah, itu fadilat berjamaah nah, jadi walaupun 10 aja santai kita tapi kerjasama ayo itu nyarinya gotong royongnya kita nah, fadilat gotong royong untuk kerjasama nah kayak itu amun kita 1000 bisa pagat seutas beh kita 10 kali aja santai aja tapi beberataan yang guring dapat juga pian nggih yang pahala 1000 kali bacaan tuh yang guring dapat untungnya berjamaah tuh pahala dapat aja pang pemahaman kada tahom lagi lah paham kadanya nih tuh nah masalahnya mengguring nih nah maka di sini dipadahkan oleh ujar Sidin bahwa apabila kita mau menjaga mata maka diwarisakan oleh Allah rasa lezat di dalam beribadah nah gitu yang menyukakan ia akan dia himung benarinya dan juga menceritakan akan ini hadis maksudnya meriwayatkan akan hadis ini oleh Imam Hakim daripada Hudzaifah radhiyallahu anhu dan menghukumkan dengan sahih jasidin. Nah nih kelebihan kitab sini ada dalilnya, ada ayat Qur'annya ya kalau. Jadi kada kawa dibahas nih. Silakan aja bahas. Teranjah gunung pian. Nggih, raung bahas. Amun sudah berdalil nanti ada jam membahas bungul benar tak? Ya kalau. Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam likulli ibni adama hadduhu minaz zina fal ainani tazniyani wa zinahuma an-nadhar wal yadani tazniyani wa zinahuma al-batsu wal rijlani tazniyani wa zinahuma al-masyu wal famu yazni wa zinahu at-takhbilu wal qalbu yahummu wa yusaddiqu dzalikal faraju au yuqaddibuhu. Nah, artinya ada bagi tiap-tiap manusia itu bahagian-bahagian daripada zina. Jadi tubuh kita ini ada jatah-jatah hendak berzina. Amun kada dijaga toh, maka dua mata itu bisa berzina keduanya. Dan zina kedua mata itu memandang kepada barang yang tiada harus, arti tiada harus kada boleh dipandang. Tiada harus dipandang, tiada boleh dipandang di kita. Dan kedua tangan itu pun bisa berzina juga keduanya. Dan zina kedua tangan adalah dan zina keduanya itu adalah menampar akan yang dilarang untuk menampar. Nah, bahari kata-katanya menampar juga sekalinya. Nah, membahari nih. Jadi bila kita sudah menampar, memegang sesuatu yang dilarang, berzina juga. Atau menjapai atau melos-elos sesuatu yang dilarang tangan itu tuh nah zina tangan juga
Dan kedua kaki pun bisa berzina keduanya. Dan zina kedua kaki adalah berjalan kepada tempat yang haram. Nah, yaitu yang haram berjalan kepadanya. Dan bermula mulut itu berzina juga. Dan zinanya mulut adalah mengucap akan yang tiada halal diucap. Nah, itu dikucap ya, kalau mun salah-salah dikucup japian. Nah, atau bisa juga bujur mengucup bisa juga. Jadi bisa itu bujur aja keduanya, mengucup bisa, mengucap bisa. Mengucup lah. Karena kalau kita membolehkan ke bahasa Arabnya takbil itu mengucup. Amun mengucup bini itu sunnah muakkad. Sunnah muakkad. Kada gairu muakkad bang sunnah muakkad. Nah, makin belawas makin ganal pahalanya. Nah itu. Tapi mun mengucup yang bini orang ini kada boleh. Yang kada halal dikucup ya kita. Dan bermula hati itu berkehendak ia. Jadi hati itu ada bisi perencanaan dan cita-cita ada. Nah, dan mencita-cita ia hati dan membenarkan akan yang demikian itu oleh faraj. Nah, artinya yang ianya kemaluan kena ujung-ujungnya. Nah, bila hati itu hati gawi lalu kajung aja itu. Nah, faraj narannya memang hati pang menentukan. Tapi asal mulanya mata dulu. Mata melihat, tangan memegang, bibir mengecup, hati membolehkan, lalu tadung aja pulang bano bekerja. Nah, paparas ini dengan bahwa mengerjakan akan zina itu. Nah, jadi tadung ini kada langsungnya mata dulu beli lihat. Imbah mata, tangan baja japai. Nah, ujung-ujungnya bila jahati kada stop no. Tapi kalau jahati teruskan. Nah, iya yang sampai ke tadung itu turun tangan. Atau mendusta akan dia tergantung hati. Maksud mendusta akan itu mengakhiri akan dia. Jadi hati yang mengakhirinya. Nah, apabila orang itu dijaga oleh Allah macam-macam aja itu sebabnya lalu kada terjadi. Tapi bila orang itu dihinakan oleh Allah terjadi. Nah, ada bangga dengan zina, bangga. Ini naranya disebut fasik naranya. Kam tahulah aja. Bahari sekampungan ini binian bertaan pernah aku aja. Nah, bangga bener si Kai ini nih, umur sudah 99 tahun. Bagi saya lawan cucu. Nah, ini naranya Kai Jahannam. Ada cucuk kayak itu. Berkisah-kisah bangga kawan yang maksiat ada boleh kayak itu. Harusnya ditutupi kesalahan bahari itu ditutupi. Nah, jangan diungkai-ungkai. Tuhan menyembunyikan, kita mengungkai. Jangan diungkai. Bertaubat kita, jangan bangga. Kada boleh. Bangga lawan kebaikan aja kada boleh, apalagi bangga lawan kejahatan. Dengan bahwa tertegah ia daripadanya. Nah, bila hati mendusta akan menyuruh stop, maka tertegah ia daripada berzina. Nah, menceritakan akan ini hadis oleh Imam Muslim dan Imam Al-Baihaqi daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dan ada pada hadis ini menunjukkan, ini kesimpulannya bahwa hadis di atas tadi menunjukkan atas bahwasanya asal bagi berzina, zina paras nih, apa asalnya? Itu adalah dua mata. Nah, jadi mun hendak menghindar dari berzina, mata yang dijaga. Nah, bila kita kada menjaga lawan mata, mudah berzina. Itu pemahamannya. Mata dulu balik lihat. Nah, lalu tangan lebar. Nah, ujung-ujungnya yang tadi, yang raja tadung tadi tuh. Itu ujung-ujungnya. Nah, jadi mata ini bujur luar biasa. Mata ini pengaruhnya nih tenang. Mata sama nangkaya bila mata digunakan kepada melihat kebesaran Allah, keagungan Allah, nah keesaan Allah, nah maka ipiknya pun luar biasa bagi hati juga. Nah, insyaallah kita sambung. Wallahu a'lam.
مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم يا رب بالمصطفى واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.